جیکسن کو دیکھ لو نا. مائیکل جیکسن کو اب پتا چلا کہ جو قرآن نے کہا تھا نا دنیا دھوکے کا گھر ہے, بالکل صحیح کہا تھا. پتا چل گیا کہ نہیں چل گیا؟ مائیکل جیکسن کی مثال اس لیے دیتا ہوں میں کہ وہ بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے, بڑے آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے. ترقی کی انتہا, عزت, شہرت, صحت, یہ تین چیزیں جس کو دنیا کہا جاتا ہے. آپ کی عزت بہت ہو سوسائٹی میں, آپ کے پاس پیسہ بہت ہو, اور آپ کی صحت کیا ہو, خاندانی بہترین صحت ہو. یہ تین چیزیں جس کو مل گئی مزید کچھ رہتا ہے؟ بھائی کیا ہو گیا؟ دیکھو تین چیزیں جس کو مل گئی, آپ کہنی اچھی بیوی کی, تو وہ تو مل ہی جائے گی آپ کو. جب یہ تین چیزیں ہوں گی نا تو آپ آگے آگے ہوگی. اچھی بیویاں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں گی کہ ہم سے شادی کر لو, ہم سے شادی کر لو. تین چیزیں اگر مل گئی, بلکہ اگر صحت نہیں بھی ملے نا, صرف پیسہ ہی مل گیا تو بھی شادی ہو جاتی. وہ ایک بزرگ تھے, پیسہ بہت آ گیا, بوڑھے آدمی تھے, پیسہ بہت آ گیا نا. ایک شادی دفتر میں گئے کہ پیسہ بہت ہے میرے پاس لیکن بڑھاپا ہے, تو کسی بیوہ سے میری شادی کرا دو. وہ شادی دفتر والی خاتون نے ان کی صحت دیکھی, انہوں نے کہا کہ شادی میں کرا دوں گی, بیوہ وہ خود ہی ہو جائے گی. ہم صرف شادی کرا دیں گے, آپ کی صحت دیکھ کے لگ رہا ہے تھوڑے دنوں میں بیوہ وہ تو پہلے سے کسی کو بیوہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پیسہ ہو تو ویسے ہی آ جاتے ہیں سارے رشتے مشتے. تو تینوں چیزیں مائیکل جیکسن کو ملی, صحت بہترین, اور صرف صحت نہیں ملی, ہم اور آپ کو صحت ملتی ہے نا, لیکن گارنٹی نہیں ہوتی. ڈاکٹر کہتا ہے ابھی تو آپ فٹ فاٹ ہیں, لیکن کوئی جراثیم جا سکتا ہے. کیا خیال ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ دن کوئی کچھ کھا لیا الٹا سیدھا, کچھ بھی ہو سکتا ہے. مائیکل جیکسن کی صرف صحت اچھی نہیں تھی, ساری میڈیکل رپورٹیں اس کی کیا تھیں؟ کلیئر. اس کو ڈاکٹر نے کہا آپ کسی بھی لحاظ سے کسی بھی قسم کا ٹھمکا کسی بھی ٹائم لگا سکتے ہیں, آپ کی صحت پہ اس سے کوئی فرق. تبھی تو عجیب عجیب طریقے سے تھرکتا تھا وہ. ہمارے یہاں کا کوئی بندہ ہلے اس طرح تو کوئی نہ کوئی ہڈی کا جوائنٹ آگے پیچھے ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایک صاحب نے مجھے خود اپنا واقعہ سنایا, کہہ رہے میں گیا عمرہ کرنے کے لیے, تو پہلے 3 چکروں میں رمل کرنا پڑتا ہے نا, سینہ یوں کر کے ایسے کر کے چکر. کہہ رہے میں جب گیا میں نے یوں کیا تو میری گردن وہیں پھنس گئی. کہہ رہے ایسا کڑاکا آیا نا میرے, اب تک 3 مہینے ہو گئے, کہہ رہے وہ کڑاکا ٹھیک نہیں ہوا. ہمارے یہ حال ہے. اور مائیکل جیکسن کا کام ہی کڑاکے نکالنا تھا سارا دن بیٹھ کے. کڑاکوں بھی پیسے کم, پتہ نہیں اسپرنگ لگے ہوئے تھے, کیا لگا ہوا تھا اس کے, ہڈی میں کچھ ہوتے ہیں. ڈاکٹروں نے ساری رپورٹیں کیا تھی اس کی, اوکے کی رپورٹ. اور ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ تھا, ڈاکٹروں کا پینل بھی ہر وقت ساتھ, کہ اگر کوئی چھینک آئی نا تو حساب و کتاب ڈاکٹر سے ہوگا کہ کیا کھائے اس نے جس کی وجہ سے اس کو چھینک آئی. یہ جواب دے کون تھا اس کا؟ ڈاکٹر جواب. ہم اور آپ فٹ فاٹ ہیں, کسی کا اللہ نہ کرے گردہ خراب ہو جائے تو لوگ کبھی وسیم سے گردہ مانگ رہے ہیں, سلیم سے گردے قرض مانگ رہے ہیں لوگ, یار 6 مہینے کے لیے اپنا گردہ دے دے, تیرا خراب ہوگا تو میں اپنا والا دے دے. یہ ہو رہا ہے نا, میں اپنے ماموں سے کہوں گا تو یہ چل رہا ہے. لیکن اتنے آرام سے گردہ ملتا نہیں ہے, بندے مر جاتے ہیں. کتنے لوگ مر چکے ہیں گردوں کی وجہ سے. کوئی اور پارٹ خراب ہو گیا, جگر کا کینسر ہو گیا, بڑے مسائل ہیں. مائیکل جیکسن کی صحت ایسی تھی کہ اگر اس کا جگر خراب ہو گیا تو اس کے لیے فوراً جگر مارکیٹ میں اویلیبل ہے. کون اس کو جگر دے گا, لیور دے گا, کس کا جگر اس سے میچ کر رہا ہے, اس کے بلڈ سے, تمام چیزیں پہلے سے متعین تھی. بھائی یہ بندہ ہے, یہ جگر دے گا, اور مائیکل جیکسن منتھلی اس کو پیسے پہلے سے دے رہا ہے. مائیکل جیکسن کے گردے پہ خراب ہونے کی پر گورنمنٹ کی طرف سے پابندی تھی. سمجھ رہے ہو, اس کا کڈنی خراب, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ گردے پہ اتنی سختی تھی کہ گردہ نہیں خراب ہو سکتا اس کا. اگر ہو گیا تو امریکہ کے جو وسیم بھائی ہیں, جو بھی ان کے وسیم بھائی ہوں گے, ان کا کوئی بھی نام ہوگا, پہلے سے تھا کہ یہ بندہ اپنا گردہ مائیکل جیکسن کو دے گا, اور مائیکل جیکسن اس کے پیسے منتھلی دے رہا ہے اس کو, یا سالانہ دے رہا ہے یا منتھلی دے رہا ہے, کہ میں تجھے اس بیس پہ دے رہا ہوں کہ اگر میرا گردہ خراب ہو تو تو نے اپنا گردہ مجھے دینا ہے. اور وہ گھنا پیسے لے رہا ہے کہ اس بیس پہ کہ کہاں خراب ہوگا, کھاتے رہو بیٹھ کے, پیسے ہو گیا تو دیکھا جائے گا. اب بتاؤ, اس سے ثابت ہوا کہ مائیکل جیکسن پر مرنے پر پابندی تھی, کس کی طرف سے؟ گورنمنٹ کی طرف سے. کیا خیال ہے بھائی؟ مائیکل جیکسن کی ایج تھی 50 سال. اتنا صحت مند آدمی 50 میں مرتا ہے؟ بولو نا.
इज्जत बेतहाशा, दौलत बेतहाशा, इज्जत ऐसी कि लोग, हमारा क्या इस्तेकबाल होगा भाई। आप लोगों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हम पे फूल फेंक दिए, बहुत बड़ी मोहब्बत, मैं तो इसको भी अपनी औकात से बहुत ज्यादा समझता हूँ यार। आपने हमारे ऊपर फूल फेंक दिए, हमारी तो औकात ये भी नहीं है। माइकल जैक्सन पे ये गुलाब के ना, ये गरीबों वाले फूलों से वो खुश, हाँ, इसका ये नहीं था प्रोटोकॉल। मैं तो इसको बड़ा समझता हूँ भाई, मेरे लिए तो ये भी आप लोगों की मोहब्बत, अल्लाह जज़ाए खैर दे। माइकल जैक्सन का जो प्रोटोकॉल था ना, वो हटो बच्चों, हकीकत में हटो बच्चों था। हम तो ऊपर से हटो बच्चों कह रहे होते हैं, वो हकीकत में क्या था, इंग्लिश का हटो बच्चों था, वो उर्दू वाला हटो बच्चों नहीं था। जो प्रोटोकॉल, लड़कियां मर रही हैं, लोग मर रहे हैं, उसकी दीदार के लिए तरस रहे हैं, शर्तें लग रही हैं, ऐसी इज्जत। माइकल जैक्सन ने 20 दफा सुना होगा अल्लाह का पैगाम, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह कहते हैं इस दुनिया के धोखे में ना आना, ये गुरूर धोखे का घर है, ये बताती कुछ है, हकीकत कुछ और निकलती है। ये किसने कहा? अल्लाह ने। आप सोचो, जब माइकल जैक्सन का बहुत बड़ा प्रोग्राम होने वाला था, करोड़ों रुपए के टिकट बिक गए उसके, कि माइकल जैक्सन आएगा और नाचेगा और हम प्रोग्राम देखेंगे, है भाई, करोड़ों रुपए के टिकट, डॉक्टरों का पैनल साथ में। उस वक्त कोई माइकल जैक्सन को ये आयत सुनाता, माइकल जैक्सन दुनिया के धोखे में ना आना, वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया दिखा ये रही है कि तू बड़ी इज्जत, शोहरत और सेहत वाला है, लेकिन ये दुनिया 2 सेकंड के अंदर मुंह मोड़ के यू टर्न लेती है। तो माइकल जैक्सन की समझ में ये आयत आती? बोलो ना, ये धोखे का घर है। कहते कहाँ भाई, पैसा देखो मेरे अकाउंट में, इज्जत देखो, शोहरत देखो, और कोई बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्टें क्या है, क्लियर है, फिटफाट प्रोग्राम होगा और मैं नाचूंगा और डबल पैसा कमाऊंगा, फिर अगले प्रोग्राम का देखेंगे। समझता है कि नहीं समझते? लेकिन क्या हुआ, अल्लाह का कहना सच्चा साबित हो गया। लाकिन्नहा खुल्लतुन क़द सीक़ मिन दमिहा फज्उन व वल्उन व इख़लाफ़ुन व तब्दीलु। काब इब्न ज़ुहैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक जबरदस्त शायर हैं। इन्होंने अपनी महबूबा की मजम्मत की शायरी में कि दुनिया एक ऐसी महबूबा है कि इसके खून में बेवफाई शामिल कर दी गई है, गिरगिट की तरह रंग बदलना इसके ब्लड में शामिल कर दिया गया है, ऐसी है ये बेवफा दुनिया। तो माइकल जैक्सन बड़े आराम से सोए रात को, कुल वल्लाह पढ़ के, कुल औज़ बिल फलक पढ़ के, जो उन लोग क्या जो भी कुल वल्लाह होता है, अंग्रेज भी तो कुछ करते ही होंगे ना, जिन चुड़ैल भूत को तो वो भी मानते हैं, इतना नहीं जितने हम लोग मानते हैं यहाँ पे। खैर, रात को पढ़ा के दम दुरूद भी किया उसने, डॉक्टर वॉक्टर ने रगे वगे चेक कर ली, बेहतरीन भाई। जो उसको एनवायरनमेंट मिलता था ना, उसमें ऑक्सीजन के खत्म होने पर भी पाबंदी थी। जिस कमरे में सोएगा, वो बहुत तमीज वाला कमरा, जब वो सोया है ना, सुबह पुलिस से भी नहीं उठा वो बेचारा। कि अब तक की जो रिपोर्ट मुझ तक पहुंची है, उसके मुताबिक अभी तक वो सो ही रहा है। अमेरिका की पुलिस भी उसको, जिसने उसामा बिन लादेन को उठा लिया, समझ रहे हो ना, अब तक वो माइकल जैक्सन को रिपोर्ट अब तक किया भाई, हो सकता है आप उठा लिया हो तो मुझे, अब तक जो यहाँ बयान से पहले मुझ तक जो रिपोर्ट पहुंची थी वो ये थे, अब तक वो क्या कर रहा है, सो ही रहा है। यार तुमने आफिया सिद्दीका को उठा लिया, तुमने उसामा बिन लादेन को शहीद करके उठा लिया, तुमने पता नहीं किन किन लोगों को उठा लिया, तुमसे माइकल जैक्सन क्यों नहीं उठ रहा? सवाल पैदा होता है कि नहीं होता? अगर आपसे नहीं उठ रहा, पाकिस्तानी पुलिस के हवाले करो, अच्छों को उठा दिया पाकिस्तानी पुलिस ने, क्या ख्याल है? हमारी पुलिस, वो एक दफा क्या हुआ, एक बादशाह ने कहा, शहजादा बच्चा था ना, तो शहजादों की जिद होती है, शहजादे ने कहा कि मुझे हाथी चाहिए, हाथी, मुझे क्या चाहिए, हाथी। बादशाह ने कहा शहजादे जिद कर रहे हैं, इनकी जिद पूरी करो, हाथी वहां जंगल में कहां से लेकर आए भाई? किसी वजीर ने मशवरा दिया, पाकिस्तानी पुलिस को बुलाओ, वो ये मसला, बड़े बड़े मसाइल हल करती है, वो करेगी। तो पाकिस्तानी पुलिस को बुलाया कि उन्होंने कहा 2 मिनट का काम है। बंदर आया और कह रहा है मैं हाथी हूं। पुलिस वाले बंदर को 1 घंटे के लिए कमरे में लेकर गए, उसको उगलवा लिया कि मैं क्या हूं। शहजादा कह रहा है मुझे हाथी चाहिए, बंदर कह रहा है मैं क्या हूं भाई, मैं हाथी। बादशाह हैरान, कह रही तो बंदर है, तो भाई खुद एतराफ कर रहा है मैं हाथी हूं।
मैंने कहा कैसे भाई, 1 घंटे के लिए पुलिस ने इसको कमरे में क्या किया है, बंद किया। लेकिन अमेरिका ने शायद पाकिस्तानी पुलिस से भी राब्ता किया होगा, भाई हमसे तो नहीं उठ रहा, तुम उठा लो माइकल जैक्सन को। पाकिस्तानी पुलिस ने भी कहा भाई हम बंदर से ये कहलवा सकते हैं कि मैं आती हूँ, माइकल जैक्सन को हम नहीं उठा सकते। वजह क्या है, माइकल जैक्सन को इस दफा सुलाया अल्लाह ने। अल्लाह का सुलाया हुआ किसी का बाप भी नहीं उठा सकता। जो अल्लाह रोटी से दूध पैदा करता है, जो सूखे चारे को खिला के थनों में गाय के और भैंसों के दूध पैदा कर देता है, जो छोटी सी शहद की मक्खी से मनोटन शहद पैदा कर देता है भाई, उस मक्खी के दिमाग में ऐसे सॉफ्टवेयर डाल दिए, फूलों का कड़वा रस चूसती है और निकालती क्या है, बेहतरीन मीठा शहद, जिससे मीठी कोई चीज हो ही नहीं सकती। वो खुदा जब अपने इरादे पे आता है, कुछ करना चाहता है, तो अल्लाह कहते हैं उसके इरादों को कोई नाकाम करने वाला नहीं है। तो अल्लाह ने इरादा किया दुनिया को दिखाने के लिए कि भाई माइकल जैक्सन की जिंदगी देख के, ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने जो कुरान में कहा है वमल हयातु दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये मैंने ऐसे ही नहीं कह दिया, ये सच्ची मुच्ची का कहा है मैंने, ठीक है ना। तो होगा वही जो मैं चाहूंगा।